अध्याय 2 जोड़ घटाओ वर्कशीट। सो पहला सवाल है, एक गुब्बारे वेचण वाले कोल लाल ते नीले रंग के 40 गुब्बारे सन। उन्हां विचों लाल रंग के गुब्बारे विक गए, लाल रंग के गुब्बारे विक गए, नीले रंग के गुब्बारे बाकी रह गए। उस कोल नीले रंग के किन्ने गुब्बारे सन? तो लाल रंग के गुब्बारे दिते हुए हैं, थले नीले रंग के गिणते हैं उन्होंने लाल रंग के गुब्बारियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सो ये कुल 22 लाल रंग के गुब्बारे हैं। थले देखो आप गिणते हैं नीले रंग के गुब्बारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बराबर 18। सो नीले रंग के सीधे गिण के भी असीं देख सकते हैं कि 18 गुब्बारे सन। सो दूसरा तरीका भी देख लें असीं, उहदे विच की है 22 ते 18, ये नीले ते लाल रंग के गुब्बारे कुल जिहड़े हैगे वो हैगे 40। सो 40 कुल गुब्बारे हैं तो उन्हें विक गए सी 22 जिहड़े कि लाल रंग के गुब्बारे सन। सो असी 40 चों 22 घटा देंगे तो सूँ उत्तर आएगा। सो आप ध्यान देखते हैं, उपर है 0, थले है 2 जी इकाई की संख्या ये। सो 0 चों 2 नहीं कढ़े जा सकते, इसलिए 0 गया पहला छत ते उन्हें गवांढी को बज मारी, तो 0 का गवांढी कौन है? 4। सो 4 ने कहा भी 1 दे दे भी मैनू, सो 4 ने 1 दे दिता। जो 4 ने जिसने 1 दिता तो को रह गए 3। सो 4 को हुण 3 रह गए हो। एक बार फिर आप इसी चीज़ को देखते हैं ध्यान नाल किद्दां होया है। सो 0 जिहड़ा सी वो 2 का मुकाबला नहीं कर सकता सी, इसलिए अपने गुआढ़ी को ने 1 उधार लै लिया तो 0 बन गया 10 तो 4 जिहड़ा सी पहला गुआढ़ी उहदा को 4 की थां हुण रह गए हैं 3। सो हुण 10 चों असीं 2 घटाने हैं ना कि 0 चों। सो 10 चों 2 घटाण लगे हाँ। इहदा तरीका आप देखते हैं किहड़े हैं, जिद्दां कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 तीलियाँ हैं। ये 10 की 10 चों असीं 2 घटाने हैं, कितने घटाने हैं? हाँ 2। सो 1 घटाता तो 2 घटाता। सो इनू 2 गिण के असीं कट दिते, तो बाकी असीं गिणदे हैं, बाकी कितनियां रह गई तीलियां? 1 2 3 4 5 6 7 तो 8 तीलियां रह गई 10 चों 2 घटाण। पोटियां के घटाण का तरीका देखते हैं असी। 10 2 घटाने 2 तो बाद शुरू करते हैं 3 4 5 6 7 8 9 तो 10। 10 होने तो असी रिवर्स जावांगे, वापस जावांगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 चों 2 घटाण ते 8 बाकी बचा। एक बार फिर इसी चीज़ को दोबारा देखते हैं। 2 तो बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 पिछे जाना वापस 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 बाकी बचते हैं 10 चों 2 घटाण ते। सो 10 चों 2 घटाया तो 8 बाकी आ गए। सो इत्थे असी इकाई वाले थले लिखांगे 8। इस तरीके नाल जिहड़े अगे जाने तो की देखते हैं असी कि 3 आ 4 नहीं 3 हैं। सो 3 चों 2 घटाए, 2 तो बाद 1 गिणिया, 2 तो बाद 1 3। सो 1 बाकी रहिंदा है। सो 1 इत्थे लिख लेना है दहाई वाली थां ते। सो 40 चों 22 घटाण ते 18 प्राप्त होए हैं सानूं। आओ असीं विकल्प देखते हैं किहड़े-किहड़े हैं। सो पहला ऊड़ा विकल्प है 18, दूसरा ऐड़ा है 23, ईड़ी है 15 ते सस्सा है 40। सो किहड़ा असीं कढ़िया है? 18। सो 18 हैं नीले रंग दे, बाकी बचे गुब्बारे। अगला दूसरा प्रश्न है, जसवीर दे मामा जी ने उसनों 10 रुपए दे 2 नोट दिते अते उस कोल 35 रुपए हो गए। दसो उस कोल पहलां किन्ने रुपए सन? हुण ध्यान नाल देखना जी, 10 रुपए 2 नोट ते मतलब कि 20 रुपए दिते मामा जी ने। सो 20 रुपए जिहड़े मामा जी ने दिते आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ जुड़े कि 35 रुपए हो गए। सो किन्ने जुड़े ये असीं लभना। सो ये पता नहीं किन्ने सानूं रुपए रुपए सन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 रुपए जुड़ गए तो किन्ने हो गए? 35 30 5 35 रुपए। सो इसनूं कढ़ण लई असीं ध्यान देना भी असीं 35 ਵਿੱਚੋਂ
20 ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਹਨ 20 ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ। 5 ਚੋਂ 0 ਘਟਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 5 ਦਾ 5 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਉਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ? 3, 2 ਤੇ 1 3। ਸੋ ਇਹ 1 ਬਚਿਆ, 15 ਬਣ ਗਏ। ਸੋ 15 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ 35 ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਊੜਾ ਹੈ 10 ਅਤੇ 10 20 10 20 5 25 10 20 30 5 35 10 ਅਤੇ 5 15। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 98 ਤੋਂ 10 ਘੱਟ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 87, ਦੂਸਰਾ ਹੈ 99, ਈੜੀ ਹੈ 88 ਅਤੇ ਸੱਸਾ ਹੈ 18। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 98 ਤੋਂ 10 ਪਿੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 98 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ 78 88 98। ਸੋ 98 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ 88। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 98 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਘਟਾ ਕੇ 10, 8 ਚੋਂ 0 ਗਏ 8, 9 ਚ 1 ਗਏ 888 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਈੜੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ 88, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚੌਥਾ, ਅਵਨੀਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 5 ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 9 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 9। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ 5 ਕੁਰਸੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ, 9 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 9 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਹਨ? 5 ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ 9 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 6 7 8 9। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈਣਾ 1 2 3 4। ਸੋ 4 ਬਾਕੀ ਆ ਹੈ 9 ਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਊੜਾ 3 ਕੁਰਸੀਆਂ, ਐੜਾ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ, ਈੜੀ 5 ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸੱਸਾ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ। ਸੋ ਐੜਾ ਵਿਕਲਪ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ਸੋ ਕੁੱਲ 19 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 'ਤੇ 19 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ਸੋ 18 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਡ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਸੋ 19 ਚੋਂ 18 ਘੱਟ ਜਾਣ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 18 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 19। ਸੋ 1 ਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰ। ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਊੜਾ 38, ਐੜਾ 1, ਈੜੀ 3 ਅਤੇ ਸੱਸਾ 0। ਸੋ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। 1 ਕਬੂਤਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ 6ਵਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 6ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਮਨਦੀਪ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਹਨ। ਅੰਬ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 1 3 4 5 6 7 8। ਸੋ 8 ਅੰਬ ਹਨ ਕੁੱਲ। ਸੇਬ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਸੋ 12 ਸੇਬ ਹਨ। ਅਨਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 7 ਅਨਾਰ ਹਨ। ਸੰਤਰੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਸੋ 10 ਸੰਤਰੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੰਬ ਅਤੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਬਾਂ ਅਤੇ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੰਬਾਂ ਅਤੇ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਬ ਅਤੇ ਸੇਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਅੰਬ ਹੈਗੇ 8 ਅਤੇ ਸੇਬ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 12। ਸੋ 12 ਅਤੇ 8 ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅੰਬ ਅਤੇ ਸੇਬ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਸੋ 8 ਅਤੇ 2 10, ਹੰਸਲਾ 1 1 ਅਤੇ 1 2। ਸੋ 20 ਬਣ ਗਏ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ। ਆਓ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ 20 ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਊੜਾ ਹੈ 18, ਐੜਾ ਹੈ 22, ਈੜੀ ਹੈ 20 ਅਤੇ ਸੱਸਾ ਹੈ 16। ਸੋ ਈੜੀ ਵਿਕਲਪ 20 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਅਨਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤਰੇ ਹਨ 10 ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਹਨ
7। ਸੋ 7 ਤੇ 10 ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ 7 10 10 7 17। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। 10 ਚ 7 ਜੋੜੇ 0 ਤੇ 7 7 1 ਦਾ 1 17। ਸੋ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ ਹੈ 17, ਐੜਾ ਹੈ 19, ਈੜੀ 22 ਤੇ ਸੱਸਾ 20। ਸੋ ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ 17 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਮਨਦੀਪ ਕੋਲ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12। ਸੋ ਸੇਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਨ 12। ਸੋ 12 ਤੇ ਅਨਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 7। ਸੋ 7 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸੀਂ 12 ਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। 7 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। 7 ਤੇ 1 8 9 10 11 12। ਸੋ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 3 4 5। ਸੋ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਓ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਊੜਾ 6, ਐੜਾ 4, ਈੜੀ 7 ਤੇ ਸੱਸਾ 5 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ 20 ਬੇਰ ਝੜ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਰੀ ਤੇ 15 ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ 15 ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ 20 ਝੜ ਗਏ। ਬੇਰੀ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ 35, ਦੂਜਾ 25, ਈੜੀ ਹੈ 45 ਤੇ ਸੱਸਾ ਹੈ 40। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ 20 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੇਰ ਝੜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 15 ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਝੜ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 20 ਘਟ ਗਏ ਤੇ 15 ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਘਟੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਘਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 20 ਘਟ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਘਟ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 20 'ਚ 15 ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕੁੱਲ। ਸੋ 5 0 ਜੋੜਿਆ 5, 2 'ਚ 1 ਜੋੜਿਆ 3। ਸੋ 35 ਬੇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 20 ਝੜ ਗਏ ਤੇ 15 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ 35 ਊੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ਸੋ ਕੁੱਲ 19 ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 3 ਤੇ 4 ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਮਤਲਬ ਘਟਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ ਹੈ 15, ਐੜਾ 23 ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ, ਈੜੀ 14 ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ, ਸੱਸਾ 20 ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ ਸੀ 19 ਚੋਂ 4 ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 19 ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹ 'ਚੋਂ 4 ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 ਤੇ 4 ਕੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਬਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਲਈਏ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ਸੋ 15 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ 19 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਘਟਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ 9 ਚੋਂ 4 ਗਏ। 4 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 5 6 7 8 9। ਸੋ 5 ਬਾਕੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ 1 ਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 15 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਵਿਕਲਪ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 15 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸੋ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 9ਵਾਂ 20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ 20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ 10 10 ਦੀਆਂ 3 ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਡੱਡੂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ 20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਛਾਲ, ਦੂਜੀ ਛਾਲ, ਤੀਜੀ ਛਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ 30, ਦੂਜਾ ਐੜਾ 40, ਈੜੀ 50 ਤੇ ਸੱਸਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ 20। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੇ 20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਆ ਕੇ 50 'ਤੇ। ਸੋ 50 ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਈੜੀ ਵਿਕਲਪ। ਸੋ ਈੜੀ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 10ਵਾਂ ਤਰਲੀਨ ਨੇ ਇੱਕ 40 ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 40 ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਸ ਕੋਲ 36 ਮੋਤੀ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹਨ 36। 40 ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮੋਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ 13 ਮੋਤੀ, ਐੜਾ 14 ਮੋਤੀ, ਈੜੀ 18 ਤੇ ਸੱਸਾ 4 ਮੋਤੀ। ਸੋ 40 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 36 ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ 40 36 ਘਟਾਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 0 ਵਿੱਚੋਂ 6। ਸੋ 0 ਦਾ 10 ਬਣਾਇਆ, 10 ਚੋਂ 6 ਗਏ 4 ਬਾਕੀ। ਜੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਇਆ 0 ਦਾ ਤੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ
3 रह गए, बाकी तो 3 गए 0। सो ਇਹਦਾ मतलब 4 ਮੋਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਘਟਾ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 40 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 40 ਤੱਕ। 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 37 38 39 ਤੇ 1 40, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਉਂਗਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 4। ਸੋ 4 ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। 4 ਮੋਤੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 40 ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੱਸਾ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 11ਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਜੋੜਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਛੀਆਂ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਸੋ ਕੁੱਲ 12 ਪੰਛੀ ਹਨ। ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 1 9। 9 ਕੁੱਲ ਤਿਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਦਾ। 12 ਵਿੱਚ 9 ਜੋੜਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 9 10 ਤੇ 1 11। 11 ਦਾ 1 ਹੰਸਲਾ 1 1 'ਚ 1 ਜੋੜਿਆ 2। ਸੋ 21 ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਛੀ ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ। 9 ਤਿਤਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 21 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਈਡੀ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਕਿ 21 ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਆਓ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ਤੇ 15। ਸੋ ਕੁੱਲ 15 ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੇਲੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਂਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਲੇ ਖਾ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7 ਕੇਲੇ ਖਾ ਗਿਆ ਬਾਂਦਰ। ਸੋ ਖਾ ਲਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਟ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੇਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ 15 ਹੈਗੇ ਕੁੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 7 ਖਾ ਲਏ 1 2 3 4 5 6 7 ਖਾ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਗਿਣ ਲਈ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਸੋ 15 ਚੋਂ 7 ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ। ਸੋ 15 ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ 15 ਸੀਗੇ ਕੁੱਲ, ਉਹ 'ਚੋਂ 7 ਖਾ ਲਏ ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਘਟਾਓ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ 7। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਲਪ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ 15 ਚੋਂ 7 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਐੜਾ 15 ਜਮਾ 7 ਈੜੀ 7 ਜਮਾ 7 ਤੇ 7 ਘਟਾਓ 7 ਸੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15 ਚੋਂ 7 ਘਟਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ 4 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਐੜਾ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਈੜੀ 17 ਤੇ ਸੱਸਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਹੈ। 21 ਚੋਂ 4 ਘਟਾ ਦਈਏ। ਸੋ 4 ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ 4 ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਏ 11 ਚੋਂ 4 ਗਏ। 1 ਦਾ ਹਾਸਲ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ, 2 ਦਾ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ 11 ਬਣ ਗਏ 1 ਦੇ, 11 ਚੋਂ 4 ਗਏ। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 6 7 8 9 10 11 ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਕੁੱਲ ਇਹ 7। ਸੋ ਉੱਧਰੋਂ 2 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1। ਸੋ 17 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ 17 ਈਡੀ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀਏ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ਸੋ ਕੁੱਲ 17 ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 17 ਲਾਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ਸੋ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ 15 ਤੇ 17 ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ 17, ਐੜਾ ਹੈ 32, ਈੜੀ ਹੈ 15, ਸੱਸਾ ਹੈ 23। ਸੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਗਿਣ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ 17 ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ 15 ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੋੜਨੇ ਹਨ। 7 5 12, 12 ਦਾ ਦੂਣਾ ਪਿਛਲਾ ਇਕਾਈ ਥੱਲੇ ਦੂਣੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ 1 ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ 1 1 2 ਤੇ 1 3। ਸੋ 32 ਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਗਿਣਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੋਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਸੰਖਿਆ ਚੁਣੋ। ਸੋ ਆਹ ਗਿਣਤਾਰਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਊੜਾ 40, ਐੜਾ 24, ਈੜੀ 16 ਤੇ ਸੱਸਾ 30। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ 4 ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ 2 ਬਣ ਕੇ 24 ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗਿਣਤਾਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 1
2 3 4 5 6 ਸੋ 6 ਮਣਕੇ ਹਨ ਇਕਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਹੈ ਦਹਾਈ ਦਾ 16 ਬਣ ਗਏ। ਸੋ 24 'ਚ 16 ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਸੀਂ। 24 'ਚ 16 ਜੋੜੇ, 6 'ਚ 4 ਜੋੜਨੇ ਪਏ, 6 4 10 ਇਕਾਈ ਥੱਲੇ ਦਹਾਈ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਸਲ ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਤੇ 1 3 1 1 4 4 ਬਣ ਗਏ। ਸੋ 40 ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ। ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜਵੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਧਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਊੜਾ ਹੈ 77, ਐੜਾ ਹੈ 41, ਈੜੀ ਹੈ 25 ਤੇ ਸੱਸਾ ਹੈ 35। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। 0 'ਚ 8 ਜੋੜੇ 8, 7 ਜੋੜੇ 15, 15 ਵਿੱਚ 7 ਜੋੜੇ 22, ਸੋ 22 ਵਿੱਚ 9 ਜੋੜੇ 31। ਸੋ 30 1 31 ਆ ਗਿਆ। 31 ਦਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਹਾਸਲ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ 3 'ਚ 1 ਜੋੜਿਆ 4, 41 ਕੁੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਐੜਾ ਵਿਕਲਪ 41। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤੇ 2 4 ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ 4 ਬਣ ਗਏ। 3 ਤੇ 3 6 ਹੋ ਗਏ ਦਹਾਈ ਦੇ 64 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਲਈਏ। ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਨੋਟ 10 20 30 40 50 60 1 61 62 63 ਤੇ 64। ਸੋ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ 64 ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐੜਾ 64 ਹੈ। ਸੋ 64 ਰੁਪਏ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਐੜਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, 46 'ਚੋਂ 6 ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਗਿਣਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਗਿਣਤਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਟੀ ਪਾਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 46 'ਚੋਂ 6 ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ 46 ਲਿਖ ਲਏ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ 6 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 6 'ਚੋਂ 6 ਗਏ 0 ਤੇ 4 ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਦਹਾਈ ਵਾਲਾ। ਸੋ 40 ਬਣ ਗਏ। ਸੂੜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਤੀ ਹਨ ਉਹ 4 ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ 4 ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ 4 ਹਨ। ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੋਤੀ ਬਣਾਤੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਮੋਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਿਣਤਾਰਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 ਤੇ 4 ਮੋਤੀ ਹਨ ਦਹਾਈ ਦੇ। ਸੋ ਦਹਾਈ ਦੇ 4 ਮੋਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਗਿਣਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ 40 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈੜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀ ਹਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਹਨ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ 1 2 3 ਤੇ 4। ਸੋ ਇਹ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ 4 ਮੋਤੀ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੋਤੀ ਕੱਟੇ ਜੇ ਪਏ ਹਨ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਗਿਣਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਣਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐੜਾ ਗਿਣਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਗਿਣਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਐੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਲਪ 40 ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਣਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 40 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 46 ਘਟਾਓ 6 ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 56 ਚੋਂ 6 ਘਟਾਏ, ਐੜਾ ਹੈ 56 ਚੋਂ 6 ਜੋੜੇ, ਈੜੀ ਹੈ 56 3 ਜੋੜੇ, ਸੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10 20 30 40 50 ਇਹ 50 ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇ 1 2
3 4 5 6 ਸੋ 50 6 56 ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਸੋ 56 ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ 6 ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਘਟਾਓ 6 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 20ਵਾਂ 6 ਦਹਾਈਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ 9 ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ 96, ਐੜਾ ਹੈ 69, ਈੜੀ ਹੈ 39 ਤੇ ਸੱਸਾ ਹੈ 93। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 6 ਦਹਾਈਆਂ ਤੇ 9 ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ 6 ਦਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 6 0 60 ਤੇ 9 ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 9 ਇਕੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦਹਾਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 9 ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜੇ 9 ਤੇ 6 ਦਾ ਆ ਗਿਆ 6 69 69 ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਐੜਾ ਵਿਕਲਪ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 10 ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 10 ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਊੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਊੜਾ ਹੈਗਾ 11 58 73 85, ਐੜਾ ਹੈ 11 83 68, ਈੜੀ ਹੈ 11 59 74 86 ਤੇ ਸੱਸਾ ਹੈ 11 68 83 95। ਸੋ 10 ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 10 'ਚ 1 'ਚ 10 ਜੋੜਿਆ 11 ਬਣ ਜਾਣੇ ਹਨ। 58 'ਚ 10 ਜੋੜੇ 73 10 ਜੋੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 85 ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜੇ। ਸੋ 1 ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜੇ 10 1 11 ਤੇ 58 'ਚ 10 ਜੋੜੇ ਆ ਗਏ 60 8 68, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 73 ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜੇ ਆ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ 80 3 83, 85 'ਚ 10 ਜੋੜੇ 90 5 95 ਆ ਗਏ। ਸੋ 11 68 83 ਤੇ 95 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ 11 68 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 68 11 68 ਨਹੀਂ ਹੈ, 11 68 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 83 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 95, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਸਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਰਣੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ। 22ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਭਰੋ। ਸੋ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ ਡੈਸ਼ ਬਰਾਬਰ 4, 20 ਜਮ੍ਹਾਂ ਡੈਸ਼ ਬਰਾਬਰ 40। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ 1 10 ਐੜਾ ਹੈ, 2 20 ਈੜੀ 4 40 ਤੇ ਸੱਸਾ 0 ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 40 ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 4, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 4 ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 4 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੇ 1 4, ਸੋ 2 ਆਏ ਹਨ, ਇਹ 2 ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ 20 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਨੇ 40 ਆਣ। ਸੋ 40 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 20 ਤੇ 20 40 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ 0 0 ਗਏ, 2 'ਚੋਂ 4 ਗਏ 2 ਬਾਕੀ। ਸੋ 2 0 20 ਬਣ ਗਏ। ਸੋ 2 ਤੇ 20 ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 2 ਤੇ 20 ਐੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 23 ਨੰਬਰ ਪਰ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ 27 ਨੇ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ 27, ਐੜਾ ਹੈ 23, ਈੜੀ ਹੈ 13 ਤੇ ਸੱਸਾ ਹੈ 40। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 50 ਹਨ, ਉਹ 'ਚੋਂ 27 ਨੇ ਭਾਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ 27 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 50 ਚੋਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗਾ। 10 ਚੋਂ 7 ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ 0 ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਲਿਆ 5 ਤੋਂ, 5 ਰਹਿ ਗਏ 4 ਤੇ ਇਹ 0 ਦੇ ਬਣ ਗਏ 10। ਸੋ 10 ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਘਟਾਏ 7 8 9 10, 3 ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 4 ਚੋਂ 2 ਗਏ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 3 4, ਸੋ 2 ਰਹਿ ਗਏ 20 3 23 ਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰ। ਸੋ 23 ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐੜਾ ਵਿਕਲਪ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।